So, on behalf of Kerala Museum and the Madhavan Nair Foundation and the Business and Community Foundation, I'm delighted to welcome you all to this evening to listen to two very eminent speakers and the book Kochiites, a look into the intangible heritage of Kochi by Bonnie Thomas, and the context setting which will be done by KJ Sohan. It's such a pleasure to see friends and family as well here from some as back as school days. That might get me a bit emotional. I was introduced to this book in June this year in Cardiff in Wales by my brother, Anand Joseph. I felt the same joy reading it as I felt when I read The Discovery of India by Nehru. Not a book you can put down. I grew up in Kochi in the 70s, in Kaplandi Mukku of all places. Ate masala dosas with my sister Asha, who's here, in Krishna Cafe. Went to school in St. Mary's in Fort Kochi with Asha and other friends. And lived in blissful ignorance of Kochi's diversity, its rich heritage and culture. Of course, we had all visited the Jewish synagogue, had classmates and friends of all communities, but unaware of the fact that 30 communities lived in a 4.5 kilometer area, which Sohan always reminds us about, with a natural port, with about 24 languages, from Tulu to Kutchi to Konkani, Gujarati, Punjabi, Sindhi, Haryanvi, apart from Malayalam and English. In addition, these communities coexisted peacefully and harmoniously, a lesson for India. And today, it's also the World Human Rights Day. This is in addition to Arab, Hebrew, Portuguese, Dutch, English have also been spoken along with Malayalam. I will just take a minute to read from the book itself. So the book by Bonnie Thomas has been translated by Ravi Shankaran. It acts as a portal into the demography of Fort Kochi, Mattancherry area of Kochi, a human habitat for more than 30 migrant societies, speaking 16 different languages apart from Malayalam, the common language of Kerala. It is also a collection of many legends, historical or otherwise, of communities who came to Kochi from beyond the seas and rivers, from as far as Portugal and Iraq and Indus Valley and Kutch, to make Kochi their home and assert their identities on the cosmopolitan society here. See, I worked hard. I've made a lot of notes. So migrants came from all over India, drawn by their cultural, they preserved their cultural heritage, their religion, caste, races. They were welcomed by a very benign king, and they coexist and cooperated, living in peace and harmony. Truly a lesson I cannot stop learning from, or we cannot stop learning from as Indians. Some heritage symbols can be touched, some cannot, known as its intangible heritage. And that's what the book says. So let me just introduce the speakers now. Bonnie Thomas. He's an eminent writer, cartoonist, and illustrator from Kochi, worked for Business Standard and Economic Times. He's a well-known short story writer. Dog Space is the book he's written. He's a trustee of the Biennale Foundation, and has demonstrated that the human rights of migrants can be respected, should be something that we're proud of and should be part of our heritage. So thank you all once again for being here. Over to you, Sohan. Namaskaram. Amida വളരെ നല്ല ഒരു പരിപാടി ഒരുക്കിയതിന് അമിതായ്ക്കും മാധവൻ നായർ ഫൗണ്ടേഷനും എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. ഇതൊരു നൂറ്റാണ്ടുകളായ ഉള്ളൊരു പാരമ്പര്യം തേച്ച് മിനുക്കിയെടുത്ത് അത് ഈ കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വന്നത് 86-88 കാലഘട്ടത്തിൽ. അന്ന് ഈ ഇൻടാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ചെയർമാൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി സോമനിയപ്തം
So when they came down to Fort Cochin to make the study, I was a member in the municipal council from Fort Cochin. So I happened to linked up to them. So I had the fortune of taking them round the whole town. The whole town. പഴയ മട്ടാഞ്ചേരി ഫോർട്ട് കൊച്ചി പ്രദേശത്തെല്ലാം നടന്ന് ഇവരെ കൊണ്ടുനടന്ന് കാണിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ആണ് അവരിത് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ്, ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. That point of time, Fort Cochin was a very dying place. Nobody wanted to stay there, or nobody wanted to take over those old colonial buildings and the edifices that were there. ആരും അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്തിരുന്നില്ല. Luckily, because KT was a Malayali and he was so confident, he made presentations with 60 slides, I still remember, in the municipal council. അപ്പോൾ ഒരു എലക്റ്റഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ ഒരു KT was so confident, he did it very well. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ made a presentation at the GCDA, Greater Cochin Development Authority. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ made a presentation in Fort Cochin. അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടി. And he explained why all these features of this place is so important. And they marked out 13 places. If you go through the report, if somebody wants, I can mail it to you. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ 13 എത്തനിക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ 13 എത്തനിക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിൽ ഓരോരുത്തരും അതിൽ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാധനാലയം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് അവർ വന്ന നാട്ടിലുള്ള നിർമ്മിതിയുടെ തരത്തിൽ അവർ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അന്ന് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും താമസിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നോട്ട് നോക്കുവാൻ മറ്റൊരു കാൽപ്പാടും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് അനദർ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്. ആ അഴിമുഖം പെരിയാർ പോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ആ അഴിമുഖമായിരുന്നു ആ പോർട്ടിന് ആധാരമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ പോർട്ട് അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഫിനോമിനൻ കൊണ്ട് ആ പോർട്ട് അടഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കപ്പൽ കയറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കൊച്ചഴി, ചെറിയ അഴിമുഖം പൊട്ടി ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ, ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ ചെറിയ അഴി പൊട്ടിയപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഹാർബറായി വന്നു. അത് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം അറബികൾ, അവർ തുടർന്ന് ഗുജറാത്തികൾ, അങ്ങനെ പല 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 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ്. തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മുടെ രാജാവും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. രാജാവ് വന്ന പുറകെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അവർ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം, പക്ഷേ അവരെല്ലാം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് യഹൂദരുണ്ട്, ഗുജറാത്തികൾ തന്നെ ഉണ്ട്, കൊങ്കണി വിഭാഗമുണ്ട്. കൊങ്കണികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം, അതായത് ഗൗഡ സരസ്വത് ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്, മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ്. അവിടെ തന്നെ കുടുംബികളുണ്ട്, വൈശ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറ്റും ഓരോ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാം. ആ അതിർത്തി കടന്നാൽ ലാംഗ്വേജ് മാറി. അവിടെ കൊങ്കണി ഭാഷയാണ്, ഇവരെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊങ്കണി ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ടക്നി മുസ്ലിംസ് ഇപ്പോഴും ഒപ്പിടുമ്പോൾ അവർ ഉറുദുവിലാണ് ഒപ്പിടുന്നത്. ഇത്രയും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ മലയാളം വിഷയങ്ങളായി മാറി. ഇനി അധികം നാളും ഈ ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നേരത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ഒരാൾ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഗുജറാത്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ കൊങ്കണിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ തമിഴനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഗുജറാത്തിയാണ്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു സ്ലാങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ മമിത പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരം ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, യഹൂദരും. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ ചെല്ലുകയും അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലം KTയുടെ സ്റ്റഡിയിലാണ് വന്നത്. പിന്നെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് മറ്റ് 2 സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, ആ സ്റ്റഡിയിലില്ലാത്തത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 15 എത്തനിക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വളരെ നന്നായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭക്ഷണ രീതികൾ മാറി. ഇപ്പം ഞാനും പോകണി അവിടെ ബിനാലയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നൊരു ബിരിയാണി തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലാതെ ആ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഇന്ന വിഭാഗം ജനങ്ങളുള്ള കാരണം അവരുടെ ഫുഡാണ് ബിരിയാണി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല ദോശ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലസ് റോട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയും. പുട്ട് അപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പഠന വിധേയമാക്കി ആദ്യമായി ഇത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ മട്ടാഞ്ചേരി ഹെറിറ്റേജ് സോൺ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിനകത്താണ് ഈ വിവരം വരുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത് ബോണി ബുക്ക് എഴുതിയപ്പോഴാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളല്ല, ബോണിയുടെ ബുക്ക് കുറേ കൂടി ഒരു വിശാലമായൊരു ക്യാൻവാസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളും സബ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
ബോണി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊങ്കണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സബ് കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിയ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സബ് കാസ്റ്റുകളും എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. ബോണി അത് വളരെ വളരെ ഇൻട്രിക്കറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ച് എഴുതിയേക്കണേ. ബോണി ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം കൂടിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യം. ബോണിയുടെ ബുക്ക് പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിലൂടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇത്തിരി ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അതിൽ തിരിച്ച് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പോക്കനുസരിച്ചൊക്കെ ഇത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതൊരു മോഡലായിട്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കലക്ടറും നമ്മുടെ സബ് കളക്ടറായിട്ട് വന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ഫാൻസി ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അവർ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലാം ഈ പ്രാവശ്യം ദിവാരൂപങ്ങളുടെ പ്രദർശനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുജറാത്തികളുടെ, കൊങ്കണികളുടെ, ഇവർക്കെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കാർണിവലിൻ്റെ റാലിയിൽ അത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സബ് കളക്ടറെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രാവശ്യം പങ്കെടുക്കാൻ പോയി. ഇത് ആദ്യമാണ് 75ാം വാർഷികം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം. ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ വളരെ തമ്മിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വാക്കുകളും പദങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപാട് തരത്തിലാണ്. നമ്മൾക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, നമ്മൾ തമിഴ് കോട്ടസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അഗ്രഹാരങ്ങൾ, കല്വത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പം വരെ അറബ് സെറ്റിൽമെൻറ്റാണ്. അവിടെ ഒരു റോഡേ ഉള്ളൂ. അത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോറിഡോറാണ്. 14 ബൈലൈൻസാണ്. 1, 2 കല്വത്തി ലൈൻ നമ്പർ ധാരണം മുതൽ മനുഷ്യനെ കൾച്ചറലായിട്ട് വേർതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, ജോസൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്കിത് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു ഫോക്കസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളിലൂടെയൊക്കെ അതുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതായാലും ബോണി ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം ഒരുപാട് ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ബോണി ഇങ്ങനെ നടന്നത് എടുത്ത ഒരുത്തം പോലെ അവിടെ ബോണി പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളേക്കും തോന്നിയില്ല ഇതൊക്കെ ബുക്ക് എഴുതാനാണെന്നൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രശ്നമാകുമെന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായി. എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ, ഇതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ സോഞ്ചേട്ടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നന്നായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഓവർലാപ്പ് ഈവൻ ട്രേഡ് പരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മുഴുവൻ കൊങ്കണി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പറയാം അവരുടെ രക്തത്തിൽ ബാങ്കിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അത്ര ഒരു 5 പൈസയുടെ കണക്ക് അവർ ഇത് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കൊക്കെ കൊങ്കണികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഒന്നുമില്ല അവർക്കെങ്കിലും ആളുകൾ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ തന്നെ ജയിപ്പിക്കുള്ളൂ. 75 കൊല്ലമായിട്ട് അവരെ തന്നെ നടത്തുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ അതിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓരോന്നിനും ചെറിയ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനല്ല, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ പോയി വളരെ സാഹസികമായിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കണതോ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്, അത് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. മറ്റവരാർക്കും ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടെ പോയി 2-3 ദിവസം ഈ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് കിടക്കാനൊന്നും അവർ ശീലിച്ചിട്ടില്ല. പാടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വരണം, ആർട്ടിസൻസ് വേറെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രേഡ്സും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് സെഞ്ചുറീസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ്. മുസ്ലിമിന് മോസ്ക് പണിയണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ചെല്ലണം അവിടെ. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ ആരും തന്നെ നിർമ്മാണ തൊഴിലില്ല. അപ്പം ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, എന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു സമൂഹമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പോഴെങ്കിലും ഗാർഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് തീരാറായി. ജൂസ് 2 ഫാമിലിയാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ ഉള്ളത്. തമിഴ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഔട്ട്വേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ, ഗുജറാത്തീസ് ഔട്ട്വേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവസാനം ഒരു ശേഷിപ്പായി, കഥ പറയാനായിട്ടൊരു ശേഷിപ്പായി. ഇപ്പോൾ യഹൂദരുടെ സിനഗോഗ് പണിതതിൻ്റെ 450th ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. 400th ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വന്നത്. 450th ആനിവേഴ്സറി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ വെച്ചാൽ 2 ഫാമിലിയുണ്ട്, പിന്നെ എന്ത് ആഘോഷം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന്, ഇവിടുന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയവരെല്ലാവരും ലോകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അവരും അടുത്ത 500ാം വർഷം മുമ്പ് അവരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ സിനഗോഗും ജൂതത്തെരുവ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ മാത്രമേ ഈ കഥ പറയാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് വേൾഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ 75ാം വാർഷികം സ്വാതന്ത്ര്യം നടക്കുമ്പോൾ
ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി. അവിടെ ഉള്ള ചെറിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് ഫണ്ട് ചിലവാക്കി നമ്മൾ കൈകാര്യം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ടു സോർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡ് പ്രൈഡ് ഇൻ ദ പിൽഗ്രിം വാക്ക് നടന്ന എല്ലാ സിനഗോഗും പള്ളിയും അമ്പലവും മറാഠി ടെമ്പിളും ഗുജറാത്തി ടെമ്പിളും ജൈന ക്ഷേത്രവും മോസ്കും, അത് കച്ചിക്കാരുടെ മോസ്കും, പഴയ പള്ളി, പുതിയ പള്ളി, ചെമ്പിട്ട പള്ളി, ചന്ദനപ്പള്ളി, ഇതെല്ലാം ചരിത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും ഡൽഹിയിൽ പോയി നമ്മുടെ ജുമാ മസ്ജിദ് കാണാൻ പോകും. ജുമാ മസ്ജിദ് പണിയുന്നതിന് 4 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജുമാ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കൊച്ചിയിലുള്ള കല്ലുത്തി മോസ്ക് ഉണ്ട്, തക്യാവ് പള്ളിയുണ്ട്, ചന്ദനപ്പള്ളിയുണ്ട്, പഴയ പള്ളി, ഒരുപാട് തരത്തിൽ 400 കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനിൽ നമുക്കൊരു പ്രൈഡ് എടുക്കാനായിട്ടോ അതാണ് കാണേണ്ടതെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും തോന്നാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. ഓരോ കല്ലിലും മണ്ണിലും ഒക്കെ കഥയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി ഒരു ഫോക്കസിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു സെമിനാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്ക് നടത്തി ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച അമിതയ്ക്കെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി കൂടുതൽ വല്ല ചോദ്യങ്ങളും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ബോണി അടുത്ത ബോണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള നായകൻ. ബോണിയാണിത് രംഗത്തുകൊണ്ടാണ്. ബോണിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ബിനാലെ തുടങ്ങുന്നതിന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുന്നാണ് ബോണി വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോഹൻ സാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. മാധവൻ നായർ ഫൗണ്ടേഷനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അമിതയോട് നന്ദി പറയുന്നു. സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. My book, Kochiites, is a translated version of my Malayalam book, KOCHIKAAR. KOCHIKAAR was published in 2016. The first time, 2016. Next year, its second edition came out. In 2020, the third edition came out. Now we have the fourth edition. 4 എഡിഷൻ വന്ന പുസ്തകമാണ്. അതിൻ്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചിഐറ്റ്സ്. അത് 2019 പുറത്ത് വന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പുസ്തകം ഡൽഹി, I was working with Business Standard newspaper as a cartoonist and illustrator. One day I got a call from Mr. N.R.S. Babu. N.R.S. Babu was the editor of Kalakaumudi news weekly. He called me to say that, Bonnie, ഒരു പുതിയ മലയാളം നോവൽ വരുന്നുണ്ട്. It is written by N.S. മാധവൻ. അത് കലാകൗമുദി വീക്കിലി സീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Can you do illustrations for this book? ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു സാധ്യത എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഓഫർ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ സ്റ്റഡി ഇൻ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ, ഐ ലവ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ. പക്ഷേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജോലി ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെയും കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൻ്റെയും ആയിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററിനും കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനും ജോലി സാധ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ, വളരെ കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടും ശമ്പളം കുറവായതുകൊണ്ടും കൊച്ചി took a room in one of the small homestays. I stayed there for 20 days. വീട്ടിൽ പോയില്ല. കാരണം N.S. മാധവൻ is a well-known writer. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഞാൻ ധാരാളമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. I know him personally. കണ്ടംപററി മലയാളം റൈറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിലും ഊർജത്തോടു കൂടിയും എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് N.S. മാധവൻ എന്ന് എനിക്കറിയാം. I happened to meet him in Delhi. We became friends. അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് പട്നയിൽ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. പട്നയിൽ അദ്ദേഹം IAS ആണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം പട്നയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ വരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെയാണ്. He was settling between Patna and Delhi.
So whenever he was coming to Delhi, he used to call me. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്ററിലോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് എന്താ ചെറിയ വർത്തമാനം, ലോകത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറയും. സോ വി ബിക്കെയിം വെരി ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ. ഉണ്ണി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണി സാറ് ഈസ് എ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരിങ്ങനെ കൂടും. അതിനിടയിലാണ് one day he told me that I am writing a book on Kochi. Its name is London Batheriyude Luthiniyagal. So ഒരു 3 kilometers ഉള്ളൂ, 3.5 kilometers ഉള്ള ഐലൻഡാണ്. Now it's not an island, it is connected with the bridges, ghostly bridges. അതിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബോൾഗാട്ടി പാലസ്. ബോൾഗാട്ടി പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ഡച്ചുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കെട്ടിടമാണ്, പാലസാണ്. ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനാണ് യൂറോപ്പിലുള്ള ഡച്ചുകാർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ച് അന്നത്തെ വുഡൻ ഷിപ്സിൽ കയറി ഓളങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കടൽ കടന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദ്വീപിൽ വന്ന് താമസിച്ചത് എന്തിനാണ്, ഈ ചെറിയ ദ്വീപിൽ വന്ന് താമസിച്ചത് എന്തിനാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡച്ചുകാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലമാണത്. പിന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് പോഞ്ഞിക്കര എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ് പ്ലേസ് വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഗുഡ് ടോഡി ഷോപ്സ്. അവിടെ കള്ളും കരിമീനും കഴിക്കാൻ വരുന്ന അനവധി പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. പോഞ്ഞിക്കരയിൽ ജനിച്ച ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് പോഞ്ഞിക്കര എന്ന് പേര് വന്നത് എന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഈ ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്ത്, കൊച്ചിയിൽ ഡച്ചുകാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, ആ ഡച്ച് കാലമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലമായിരുന്നു. ആ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ വരുതിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അത്. കൊമ്പനിക്കര എന്നതാണ് പിന്നീട് പോഞ്ഞിക്കരയായി മാറിയത് എന്ന് ഞാനൊരു മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ചെറിയ കരയിൽ ഡച്ച് സ്വാധീനം. എൻ്റെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ, ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് സൈമൺ, ഹിസ് നെയിം ഇസ് സൈമൺ ഡിസിൽവ. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രശസ്ത ഫുട്ബോളർ ബെൻഡില ഡിക്കോത്തിൻ്റെ വീടാണ്. ഡിക്കോത്ത് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ പോർച്ചുഗീസ് സർനെയിം. അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഡച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു, പോർച്ചുഗീസ് ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റെസിഡൻസി താമസിച്ച സ്ഥലമാണത്. അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊച്ചിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കൊച്ചി ഈസ് ദ ഓൺലി പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വേർ 3 യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് റൂൾഡ്. ഇനീഷ്യലി ദ പോർച്ചുഗീസ്, ദെൻ ദ ഡച്ച്, ദെൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ 3 പേരുടെയും സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് എൻ്റെ നാട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞാൻ NS മാധവൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ത്രിൽഡ്. എൻ്റെ നാട് അതിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചാലും എവിടെ ജീവിച്ചാലും എനിക്ക് എൻ്റെ നാടിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നു. കൊച്ചിയിൽ വരുന്നതിന് കാരണം ഐ ന്യൂ സംതിങ് അബൌട്ട് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ നോവൽ. ലണ്ടൻ ബത്തേരിയുടെ, ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡച്ചാണ്, ബത്തേരി എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി, ഡച്ച് ബാറ്ററി, ലിറ്റനീസ് ഓഫ് ഡച്ച് ബാറ്ററി എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഒരു ഡച്ച് ബന്ധമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ NS മാധവൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ആ നോവലിൽ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊച്ചിയുടെ അൺറിട്ടൺ ഹിസ്റ്ററി ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററിയുടെ അംശങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്
അതിനെ പൊലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചില്ലറ സാധനം അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സോ ഐ ഷുഡ് ബി വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വരച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അന്ന് ചെറിയൊരു തുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ നോവലിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ 20 ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഉള്ള പോർച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് കാലത്തിൻ്റെ പൈതൃക അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുകളെ വരച്ചെടുക്കാനാണ്. റോഡിലൂടെ നടക്കുക, രാവിലെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കും പെൻസിലും ആയിട്ട് പോവുക, വഴിയിൽ നിന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റോഡായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ജനലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വരച്ച് എടുക്കുക. ഇത് പിന്നീട് ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കാരണം അദ്ദേഹം എഴുതാൻ പോകുന്ന നോവൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കി. അതിനിടയിൽ ഞാൻ അനവധി ആളുകളെ കാണുകയുണ്ടായി. I drew many caricatures. I met many people. അപ്പോൾ അവരെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പേജിൽ ഞാൻ അവരുടെ പേര് എഴുതി വയ്ക്കും. അവരുടെ ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് അവരെക്കുറിച്ച് അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും. So after 5 days, when I was going through my drawing book, I realized that I met at least എന്താ പറയണത് ഒരു 10-20 തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു എൻ്റെ നാടായ പൂഞ്ഞിക്കരയിൽ പോയാൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭിന്നമായി, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പോയാൽ കാണുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് വിവിധ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഡ്രോയിങ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൊങ്കിണിയായിരിക്കാം, അടുത്തത് ഒരു ജൂതനെയാണ്, മൂന്നാമത്തെ തുളു സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ്, നാലാമത്തെ സൈക്കിൾ ഓട്ടി പോകുന്ന ഒരു ഗുജറാത്തിയാണ്, ഒരു ജൈനനെയാണ്, ഒരു കച്ചി മുസ്ലിമിനെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സ്ഥലം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊരു സ്ഥലമല്ല, ഞാൻ കണ്ടത് മാതിരിയുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലൊരു സ്ഥലമല്ല. സോ in 20 days I completed my drawings. I went back to Delhi. I left my drawing with my friend Dr. Rajan Chedambat. രാജൻ ചേടമ്പത്തിനെ മനസ്സിലായില്ലേ? അദ്ദേഹം ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ 6 months again I came back. എന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തീർന്നു. NS മാധവൻ്റെ എഴുത്ത് തീർന്നു, എൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് തീർന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്ന് നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷന്. ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഐ മെറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ. അപ്പോഴാണ് കൊച്ചിയുടെ ഒരു വലിപ്പം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. 4.5 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം 16 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ്. 16 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. They are all Malayalis actually, but in their community, at their homes, they speak their own language. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഡ്രസ്സുണ്ട്, അവരുടെ റിച്വൽസ് ഉണ്ട്, ജനന മരണ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക ക്രിമേഷൻ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണത്. എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്
ആരാധനാലയങ്ങളാണ്. നേരത്തെ സോഹൻ സാർ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ. കൊച്ചിയിൽ എത്ര ദൈവങ്ങളാണ്! ഈ 4.5 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു 50 ദൈവങ്ങളെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുണ്ട്. ഈ ദൈവങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ദാറ്റ്സ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് തിങ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കുറിച്ച് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ തമാശയ്ക്കല്ല, ഒരു ഭ്രാന്തെന്ന് കരുതിയാൽ മതി, ഒരു ക്രൈസ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം my wife told me, I used to tell my wife about different communities in Kochi. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു കൊച്ചിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മൈ വൈഫ് ഈസ് ഫ്രം മഞ്ചേരി. അവർക്ക് കൊച്ചിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൊച്ചി യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അവർ സോന എന്നാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര്. സോന അവിടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കൊച്ചിയല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കൊച്ചി. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മടിയനാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. സോ അവരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഷഹീദ്, he was one of the editors with മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പേപ്പർ. I spoke to him. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് I wrote 32 different articles about കൊച്ചി. അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് നന്നായി ആളുകൾ വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത അഭിപ്രായം എൻ്റെ വൈഫിൽ നിന്നുണ്ടായി, യു ഷുഡ് കം ഔട്ട് വിത്ത് എ ബുക്ക് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ എഴുതുന്ന പോലെയല്ല പുസ്തകമാകുമ്പോഴേക്കും ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് നീഡ് എഡിറ്റിംഗ്, ഗുഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഈസ് നീഡഡ്. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം, ഇതാര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും? ഞാനപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പബ്ലിഷേഴ്സും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് പരിചയമുണ്ട്, അവരെല്ലാം പോയി കണ്ടു. ഓൾ റിജക്ട് ദിസ് പ്രപ്പോസൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മിസ്റ്റർ ഷാജി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഷാജി ജോർജ്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഈ സെറ്റ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അനുമതി തരൂ എന്ന് ചോദിച്ചു, അലോങ് വിത്ത് മൈ ഡ്രോയിങ്സ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം വന്നത്. സോ പുസ്തകം ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ എൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വൈഫിനാണ്. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്യില്ല, വരക്കുകയും ചെയ്യില്ല, പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഇത്തരം ഒരു എൻതൂസിയാസം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും പുസ്തകമായിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ അവസാനിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം പുസ്തകം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മൈ വൈഫ്. ഐ എം താങ്കിങ് മിസ്റ്റർ ഷാജി ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ദിസ്. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ എഡിഷൻ വന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഗോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കാരണം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ, അൺഇൻറ്റൻഷനലി സംഭവിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുത്ത്. പക്ഷേ ഇതിന് കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത വലുതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, കൊച്ചി എന്നത്, കൊച്ചി evolved as a port in Fort Kochi and Mattancherry area in 14th century. ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് അവിടുന്ന് പോർട്ട് അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ. ആ സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. നമ്മളെല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്, നല്ല സദ്യ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഈ സദ്യയിൽ പപ്പടം ഇസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ മലയാളി മീൽ, അല്ലേ? നല്ല സദ്യയുടെ ഭാഗമാണ്. കൊച്ചിയിൽ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊങ്ങിണി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കൊങ്ങിണികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോവയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ഗോവയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം കഴിച്ചിട്ടാണ് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സദ്യ നമ്മൾ അവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവം, ഞാനവിടെ പരിചയപ്പെട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, തക്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, തക്യാവ് പള്ളി എന്ന് പറയും, ഒരു പ്രൈവറ്റ് മോസ്കാണ്.
ഈ മോസ്കിന് ചുറ്റും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. They are all Muslims. They say that their ancestors came from Yemen. യമനിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയ ആളുകളാണ് പറയുന്നത്. അനദർ ബിലീഫ് ഈസ് ദാറ്റ് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ ഫോർഫാദേഴ്സ് പൂർവികർ പ്രോഫറ്റിൻ്റെ മകളുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഫറ്റിൻ്റെ മകളുടെ പരമ്പരയിൽ ഉള്ളതാണ് ആളുകളാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ കൊച്ചിയിലുണ്ട്. അവരുടെ നാട്ടിലൊരു മോസ്ക് അവിടെയുണ്ട്. മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെയുണ്ട്. തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർ യാദവരാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, യാദവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇവർ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ആടുകളെ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ചെറിയ ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി വലുതാക്കി വിൽക്കും. കൊച്ചിയുടെ ബിരിയാണി വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. നല്ലൊരു മുസ്ലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ബിരിയാണി അവിടെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിരിയാണി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സമയം മുസ്ലിം ഫെസ്റ്റിവലിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൈതൃകം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സമൂഹം വളർത്തി വലുതാക്കി വിൽക്കുന്ന ആടുകളാണ് ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളും തമ്മിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ബന്ധം പലയിടത്തും കാണുകയുണ്ടായി. ഞാൻ 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നല്ല സദ്യ കഴിക്കുന്നത് കൊങ്കിണികളുണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം വെച്ചിട്ടാണ്. നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ അത് യാദവരുണ്ടാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത ആടിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. തൈര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ വിവിധ കടകളിൽ വിറ്റിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി വിളമ്പുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പുന്ന ഒരു വിഭവമുണ്ട്, അതിലും തൈര് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പപ്പടം അത് കൊങ്ങിണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൊങ്ങിണിയിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും വെജിറ്റേറിയൻസാണ്. നല്ലൊരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഭാഗമാകുന്ന പപ്പടം ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിൽ ട്രേഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജോലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത, നേർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബന്ധം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കൊച്ചി ഒരു ലിവിങ് മ്യൂസിയമാണ്. ഈ 4.5 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററുള്ള ഈ വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയും വിവിധ സാംസ്കാരിക അവശിഷ്ടങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ഒരു മാപ്പിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെയെല്ലാം എത്തി വിശദീകരിക്കാനും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ മ്യൂസിയം, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ കൾച്ചറൽ മ്യൂസിയം ആക്ച്വലി. ഇതുപോലെ വേറൊരു സൗകര്യം, ഇതുപോലെ വേറൊരു സാംസ്കാരികത കൊച്ചിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയില്ല. ഇത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Phenomenal. I'm waiting for Aditi to moderate the Q&A. Who would like to go first? And please, can we be brief in the interest of time? Would anybody like to ask a question? Aditi is here. Yeah. After this, we'll have the book signing for those who like. Thank you, Amita, ma'am. Actually, we're so full at the back that I got stuck and I couldn't come from the back to the front. So apparently, it's my job to say a vote of thanks. And it gives me great pleasure to say a big thank you first to our speakers here today. One of the
most important events of that Kochi has become famous for is just a day away, and Bonnie sir has agreed to come here to do this event with us, spending 3 or 4 hours of his time. And just as a testament to his busyness, he called me last night at 9:30 saying the books are here. I've just got back home, come and pick up the copies. So we have English copies of KOCHIKAAR there. Kochiites is available for you all to pick up after the event is over, after the Q&A. I'm quickly going to say the vote of thanks so that after that I can pass the mic on to you all and you can ask, everyone can ask for questions. Sohan sir, of course, is veteran. There's not much that I can say to, explain his love, pure love of Fort Kochi that comes out every time he speaks and every time he talks about this space. So if you all want to ask questions, I'm sure there are quite a few people who want to ask questions. Shall we keep it brief so that, everyone gets their chance to ask questions? Anyone wants to go? Yeah. Does anyone have questions? Shaji sir? Yeah. Thank you for giving me an opportunity to speak, and I thank Amita Joseph for inviting us for this event. My name is Dilip Vishwanathan, and I retired as Additional Chief Mechanical Engineer of the Mumbai Port Trust. I'm credited with starting the first maritime museum in Mumbai port itself, and I did a lot of fort walks in Kalagoda for the Arts Festival. Now, my question to you, sir, here is, there are two connections in Cochin of a different community, Chinese as well as French. Can you tell us anything about that? Because a lot of our food, the China chatti and all these things, the dosa, there's a place called Cochin, China, in Cochin, north of Vietnam. ചൈനീസ് നമുക്കൊരു ചൈന ടൗൺ ഇല്ല. സോ ചൈനീസ് ട്രേഡ് ഒരുപാട് കാലം നമ്മളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വി ഹാവ് റെമനൻസ് ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ memories that are left behind, and lot many things that we see today, including our slope roof, has been influenced by Chinese thing. We have the Chinese nets. നമ്മൾ ഈ ചീനച്ചട്ടി, ചീനപാത്രം, ചീനവിളക്ക്, ചീനവേലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചീനപ്പടക്കം, ഇതെല്ലാം ചൈന വേൾഡ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ചൈന വന്നിട്ടുള്ളൂ. ചീന വല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചീനക്കാരൻ്റെ പേരുണ്ടെന്നല്ല, ഇൻഡോ ചൈനയിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ചൈനീസ് ഇതുമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയും അവിടെ ചൈനീസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിനകത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആ ചീനവലകളുടെ എല്ലാ പാർട്സും പോർച്ചുഗീസ് പേരുകളാണ്. കൗസാന്തി, ബ്രാസ്, മറ്റേ ഓരോ കഴുക്കോല്, അകക്കഴുക്കോല്, പുറം കഴുക്കോല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേരുകളും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുമൊക്കെ പോർച്ചുഗീസ്, അറബി അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കസേരയും മേശയും ജനേലയും കക്കൂസും അൾമാരിയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കടലാസ്, ഇതെല്ലാം പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരും. അത് തന്നെ പേർഷ്യൻ ഓരോ കാര്യത്തിലും അതുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ചൈനീസ് നെറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഒരു റൗണ്ട് തടിയിലേക്ക് 2 കാല് വന്നിങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്, 2 ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതിങ്ങനെ നെറ്റ് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് കളസാന്തി എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ ട്രൗസറിന് കളസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തന്നു പോയതാണ് ആ വാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കളസാന്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ കവര വന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് കളസാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. കുറേ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞും കേൾക്കാനൊക്കെ വളരെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ട്രേഡേഴ്സ്, ഇൻഡോ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചീനവല വരുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ ചീന ഭരണിയും ചീന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയിൽ ഉത്ഭവിച്ചാണെങ്കിലും ചൈനീസ് പ്രസൻസ് നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും. വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ ഇവിടെയും ഫ്രഞ്ചുകാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രഞ്ചുകാർ കൊച്ചിയിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റ് 3 രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചാണ് നമ്മളോടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്പൈസ് ട്രേഡ് കിട്ടാനായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഡച്ചുകാർ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് പരാജയപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരും അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ 2 വിഭാഗം നമ്മളവിടെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. അവരുടെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. ചൈനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രശസ്ത ലോകസഞ്ചാരിയായിരുന്ന സെങ് ഹേ, അത് 14th സെഞ്ച്വറിയിലെ വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചൈനയിലെ രാജാവിൻ്റെ കീർത്തി ലോകത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ്. ഒരു അംബാസിഡറെ പോലെ പറഞ്ഞു വിട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പലുകൾ കൊച്ചിയിൽ വന്നതായിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലെജൻഡ്സ് ഉള്ള ആളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയും ചൈനയുടെ കീർത്തി വലിപ്പം ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു കഥ കൊണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ജിറാഫിനെ ചൈനയിലെത്തിച്ച അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോൾ സെങ് ഹേ 2 തവണയെങ്കിലും കൊച്ചിയിൽ വന്നു എന്ന് ചില രേഖകളുണ്ട്. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മാഹുവാൻ എന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരി, അദ്ദേഹം ഈ സെങ് ഹേയുടെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സെങ് ഹേയുടെ ഒപ്പം കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സെങ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പരദേശി സിനഗോഗിൽ ആ ടൈൽസാണ്. നമ്മൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പരദേശി സിനഗോഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈൽസ് നോക്കുക. ആ ടൈൽസ് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണത്, കൈകൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. ഈ ടൈൽസ് എല്ലാം ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ചൈനയിലെ ഒരു നാടോടി കഥയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സാണത്. അത് വിവിധ ടൈൽസിൽ ഈ നാടോടി കഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വരച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖയുണ്ട്. സോഹൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടി മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ ടൈൽസിനെ കുറിച്ച് വേറെയും ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. I'm glad that you mentioned Cheng He. Cheng He was a Chinese admiral. He was not a trader. He was actually he made 7 voyages into the Indian Ocean. As you said, he has touched Cochin twice, but he came more as a conqueror. He took away slaves, and for about 20 years he was dominating the Indian Ocean. He was actually a Muslim working for the Chinese and a eunuch. He was made a eunuch when he was very young. He was a eunuch, and the statue is up there in several places in China. He's one of the greatest travelers and admirals ever. Cheng Ho, I used to know him as Cheng Ho, Cheng He, അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട്. One question I'd like to ask: why did the Chinese suddenly stop traveling? The Ming Dynasty, it all so powerfully, so technology-wise, they were the best in ships, in navigation. Suddenly they stopped traveling. Problems inside China. I asked many historians about it. Problems inside China. They stopped it because the emperor ചൈനയിൽ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രശ്നം. ദിസ് വാസ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി എക്സ്പെഡിഷൻ, ദീസ് ചെങ്ഹിയുടെ എക്സ്പെഡിഷൻസ് എല്ലാം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ ബോണി പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചിയിൽ ചെങ്ഹി വന്നിട്ടില്ല. കൊച്ചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെങ്ഹി വന്നു പോയി കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊച്ചി ഉണ്ടാകുന്നത്. കൊല്ലമാണ് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റർ. കൊല്ലത്ത് 100 കണക്കിന് കോയിൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം 11th 12th സെഞ്ച്വറി ഏതാണ്ട് മാർക്കോ പോളോടെയൊക്കെ പീരിയഡിലാണ്.
ഈ ചെങ്ഹിയുടെ ലോകത്തുനിന്ന് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ എംപറർ. ഇനി ആരും ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ചൈന വെന്റ് ഇൻവേർഡ്. ചെങ്ഹിയുടെ എക്സ്പെഡിഷൻസ് വർ സോ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് അവിടുത്തെ എക്കോണമി തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്ന ആ കാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഇനി ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയും കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. There was a economic reason for the Europeans to come to India because they could get spices which cost 1/100th of what they would cost in Europe. There was no economic reason for Chinese to come and trade here. That's mainly why, as Mr. Sohan said, that's mainly why they stopped. For the Dutch, the Portuguese and the English, it was very profitable to come to India, settle here, take back spices. And as he said, Chengi might not have come because Chengi traveled around 1400 to 1420. That is the period he had these 7 expeditions. His ships were the largest ever at that time in the world. And he had an army of about 35,000. It was all the way up to Somalia. He covered the whole Indian Ocean. But as he said, it cost a lot of money to keep these things going because there was no economic proposition in it. And that is probably the reason why they gave up. And China started looking inward after that. Thank you. Yeah. After KT's report to the government, while he was with INTAC, has our cultural ministry formed, Kerala Cultural Ministry formed any strict rules preserving the cultural heritage of Fort Cochin, not to break down the beautiful old buildings and zones, not to alter the ambience of certain places there? Is there a rule? Are there governmental rules formed now? See, after KT's report, I became mayor in 90. The report came out in 88. So our report, they had specifically said that this area demarcated an area. I think that this thing is, the map is here. So that area should be preserved as a heritage zone. That area should be, that's the area towards the right. So that area should be preserved as a heritage zone of Fort Cochin. So actually I did not know what a heritage zone is actually. But when I moved a resolution in the council, even though nobody understood what a heritage zone is, everybody said let us have it. So ഞങ്ങളത് പാസ്സാക്കി. ഗവൺമെൻറ്റിൽ luckily Dr. Babu Paul was a culture secretary. Babu Paul was a very, very sensitive, very sensible person. Babu Paul, ആ റെസൊല്യൂഷൻ ചെന്നപ്പോൾ ബാബു പോൾ അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഒരു ആർട്ട് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ച്. He formed a commission with Laurie Baker and people like that on the commission. And it's a class 1 commission. And our commission was interested with what you call approving development plans, regulations, everything for this heritage zone of Fort Cochin. That is a long journey now, 30 years now. And now lot of other places have been brought under the heritage zone. Alapi is now under the heritage zone. The fort area of Trivandrum is there. The what you call the Agraharams of Palgad is there. Tripunithura, part of Tripunithura is there. Calicut, Mittai Thirivu, and all those places are there. So now that is from Fort Cochin, it is everywhere in Kerala, wherever there is a place worth the heritage value, it has come under this umbrella. And the commission as the principal secretary, the local administration as the chairperson, and the chief town planner as the member secretary. The commission's office functions from the chief town planner's office, and there is a senior town planner in charge of that. So in spite of all that, you know, as in other places, the rules are there to be broken, and there is a price attached for that. Unless we do some street fighting, we won't be able to. And unfortunately, some of us know how the government itself is the culprit. That's the point. I want to connect to what Bonnie was talking about, the Chinese styles having come here, with something that's happening in Jewtown. Now, Sohan has mentioned that in the 400th year of the synagogue,
Madam Gandhi came here, and Indira Gandhi came here, and postage stamp was issued. The 450th year, all the Jews from around the world has come. And someone asked, in the 500th year, what will happen? Now, Smart City is now transforming Jewtown and Synagogue Lane. Now, Bonnie mentioned about tiles having come from China to the synagogue. So on one of the houses on Synagogue Lane, it used to be called Leela Mansil. It used to be called Leela Mansil, which had been transformed by the Chandriga family. Now it's been restored into a Jewish residence for tourism. That's why in 500th year, that is what I'm coming to. So it was discovered that the most famous occupant of this house was was Jew by the name Rahabi Ezekiel. And it was Ezekiel whose picture is hanging in Fort Cochin, in Brunton Boatyard. And it was Ezekiel who was a very prosperous trader, who was trading with China on Dutch ships. It was him who brought the tiles, and in 1758, when the synagogue was under renovation, he donated the tiles. And he's also one who contributed to building of the tower, of the synagogue tower. So that was Ezekiel, whose house has now become Ezekiel House, where you can stay there. One small thing I would like to add is Salman Rushdie's 5th book is called The Moor's Last Sigh. Interestingly, it is set in Fort Kochi. It's a very, very fascinating book. Not Fort Cochin, Mattancheri. Mattancheri. Half the book is Mattancheri. Exactly. That's a very interesting, because that spread the word of Kochi throughout the world. People came to know Kochi throughout the world. In fact, I do not have a question. I just want to take this opportunity to say a big thank you to Sir for writing the book and presenting to us. I read the book in 2018, and ever since, KOCHIKAAR has become one of my comfort book. It has helped me sail through the lockdown days, and every time one of my friends or anyone close to me asks for a reading suggestion, KOCHIKAAR is on top of my list. So next time when you're thinking, when there's an idea strikes you about writing a book, please don't hesitate, because there are patrons who are waiting for your next book. Thank you so much. Hi, Matthew. ഒരു സംശയം രണ്ടുപേരും കൂടെ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കൊച്ചിയിലെ നാവിഗേഷൻ ചാർട്ട് കാണുമ്പം പൂഞ്ഞിക്കരയുടെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഐലൻഡ് കാൻഡിൽ ഐലൻഡ് എന്ന് കാണും. ചിലടത്ത് രാമന്തുരത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഇക്കരെ താമസിക്കുന്ന ബോണിച്ചേട്ടനും അക്കരെ താമസിക്കുന്ന സോഹൻ ചേട്ടനും കൂടെ പറയും. താങ്ക് യു. അല്ല, അവിടെ നമ്മുടെ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് വരുന്നതിന് മുൻപ് 3-4 ഐലൻഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് വാത്തുരുത്തി. വാത്തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർബർ മൗത്തിലുള്ള തുരുത്ത്, തുരുത്ത്. കാൻഡിൽ ഐലൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ചെളി അടിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കടമക്കുടി, ഈ ദ്വീപുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കാൻഡിൽ ഐലൻഡ് ആ കാൻഡിലുണ്ടാക്കി വരുന്നു. അവിടെ ആസ്പിനോളിൻ്റെ കാൻഡിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഐലൻഡ് ആസ്പിനോളിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനെന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വല്ലാർപാടത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മറ്റൊരു ഐലൻഡ് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ, രാമന്തുരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡ്. അതിനപ്പുറത്ത് ഗുണ്ടു ഐലൻഡ്, ഡയമണ്ട് കട്ട. അപ്പോൾ ഈ ഗുണ്ടു ഐലൻഡിൽ കയർ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ആസ്പിനോളിൻ്റെ. അപ്പോൾ അവരെ വർക്കേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആ കയർ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആനുകൂല്യത്തിന് പകരം കൊടുത്ത് അവരതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഒക്കെ അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതവർ ടാജ് ഗ്രൂപ്പിന് വിറ്റ് ഐലൻഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 3 or 4 acres. ഈ ഡയമണ്ട് ഐലൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് റോബർട്ട് പിസ്റ്റോ ഡിസൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത്. അതായത് വേമ്പനാട് ലേക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലോ നേരെ വൈപ്പീൻ കരയിൽ പോയിട്ട് ക്രൂസ് മിലാഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിയിട്ട് ദിവസം ഒരു അഴിമുഖം അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അയാൾ കുറേ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഉണക്ക തേങ്ങ പല കളറൊക്കെ അടിച്ച് പലയിടത്തുനിന്ന് ഒഴുക്കി വിട്ട് ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ആളെ നിർത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു ഐലൻഡ് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. അതാണ് ഡയമണ്ട് കട്ട. അങ്ങനെ ഈ
തുരുത്തുകൾ ഒരെണ്ണം കിടന്നിരുന്നത് മുഴുവൻ ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ വെള്ളാർപാടത്തിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് 2 എണ്ണം. രാമന്തുരത്തും ഡയമണ്ട് കട്ടയും വെച്ച് ഗുണ്ടു ഐലൻഡ് ഇപ്പോൾ മറ്റവരുടെ കൂടെയാണ്. ഈ മൂർസ് ലാസ്റ്റ് ഐല് സാൽമാൻ റുഷ്ഡിയുടെ ഒരു വാചകമുള്ളത് ഈ ജൂ ടൗൺ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണേ. ദി എൽഡേഴ്സ് വൈലിംഗ് അവേ ദെയർ ടൈം in the childless streets of Mattancherry. An extinction and not an extermination has happened in other parts of the world, of a story that took 2000 years to tell. കുട്ടികളില്ലാത്ത the elders whiling away their time in the childless streets of Mattancherry. An extinction and not an extermination has happened in other parts of the world, of a story that took 2000 years to tell. അതൊക്കെ അയാളെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ പകുതി ബുക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് ആ ഫത്വ വന്നപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഭയം തേടിയത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു. ഹി വാസ് ദെയർ ഫോർ ലോങ് ടൈം. സോ ഈ റോഡ് ദറ്റ് ബുക്ക് ദെയർ. അത് ഇനി അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതും ഇനി എവിടെ താമസിച്ചെന്ന് തിരക്കി നമ്മൾ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിനും വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. Last question, okay, please. ബോണി സാറിനോടാണ്. കൊച്ചിയിലുള്ള ജൂത പാരമ്പര്യത്തിനെ പറ്റിയും അവരുടെ സാംസ്കാരിക ശേഷിപ്പുകളെ പറ്റിയൊക്കെ കൊച്ചിക്കാരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ഈ രാമ്യ ഭാഷയിൽ അളവുകോലുകൾ വിളിച്ചറിയുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സാറയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ജൂതന്മാർ പഴയ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിപ്പോയ ജൂതന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വരികയും കേരളത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളീയരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിയേറിയ പഴയ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ജൂതന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കങ്ങളൊക്കെ പുലർത്തുന്നുണ്ടാവും. ഇവർക്ക് നിലവിലുള്ള കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ പറ്റി എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്? അത് ഒരു മൂല്യമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ? നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറി ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്? ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇത് ജൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇലിയാസ് ജോസഫായി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പഴയ സിനഗോഗ്, കടവുംഭാഗം സിനഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിനഗോഗ്, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു കട നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രോഷാകുലനാകാറുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ജൂ അവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ എഴുതുകയുണ്ടായി, ഇനി 4 ജൂതന്മാർ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇലിയാസ് ജോസഫായി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പത്രക്കാർ നല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞു, എന്താ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്, 26 ജൂതന്മാരിവിടെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. അപ്പോഴാണ് ഇവർ 4 ജൂതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ 5 ജൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം, ഇലിയാസ് ജോസഫായി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൂതപ്പള്ളിയുടെ പേര്, എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലുള്ള ജൂതപ്പള്ളിയുടെ പേര് കടവുംഭാഗം സിനഗോഗ് എന്നാണ്. നമ്മൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സിനഗോഗ്, അതിൻ്റെ പേര് പരദേശി സിനഗോഗ് എന്നാണ്. ഈ പരദേശി സിനഗോഗിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെളുത്ത ജൂതന്മാരെ, വൈറ്റ് ജ്യൂസ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. ഇലിയാസ് ജോസഫായുടെ കൂട്ടരെ അവർ അങ്ങനെയല്ല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, മലബാറി ജ്യൂസ് എന്നാണ്. പരദേശിയും മലബാറിയും ഈ വ്യത്യാസം വളരെ പ്രകടമാണ്. പരദേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. യെസ് അതറിഞ്ഞ് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാറുന്നാണ്. പരദേശി എന്നും മലബാറി എന്നും പറയുന്ന ആ ഒരു 2 ചേരി ഇവർക്കിടയിലുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ
വേറൊരു വിഭാഗത്തെ സ്ലേവ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കണക്കാക്കിയതായിട്ട് ചില ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എഡ്ന ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, കേരളത്തിലെ ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചേരിതിരിവുണ്ടായിരുന്നു. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ജാതിഭേദം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്നാലൊരു ജാതിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റേഷ്യലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഈ ജൂതമതം എന്നുള്ളത് അതൊരു രക്തശുദ്ധിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ചിന്തകളുള്ളൊരു മതമാണ്. പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ്, അത് വംശമതമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരദേശി സിനഗോഗ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരദേശി ജൂതൻ എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന യഥാർത്ഥ രക്തശുദ്ധിയുള്ള ജൂതന്മാർ. മറ്റുള്ളവർ ഈ നാട്ടിലെ മലബാറി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രക്തശുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത മലയാള പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജൂതനെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള ആളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഇനി 5 ജൂതന്മാരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതായത് അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 5 പേരുള്ളതെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. യെസ്. പിന്നെ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി 5 പേരുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഏലിയാസ് ജോസഫായിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദേഷ്യം കയറും. കാരണം അദ്ദേഹവും ജൂതനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള മറ്റ് 20-ലധികം ജൂതന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പലരും ഒരു ജൂത കുടുംബമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പലരും കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അവർക്കത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഈ ജൂതന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അവർ ചെറിയൊരു സമൂഹമായിട്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ പോയാൽ പരദേശി സിനഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനഗോഗ് ഉണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് ഒരു 200 മീറ്റർ അല്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ കടവും ഭാഗം സിനഗോഗ് എന്ന് ഉണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ചില ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തെക്കും ഭാഗം സിനഗോഗ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ചെറിയ സ്പേസിലാണ് 3 സിനഗോഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 സിനഗോഗ് വന്നത്? ഈ 3 സിനഗോഗിൽ പോകുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഇത് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ഈ ചെറിയ സ്പേസിൽ 3 സിനഗോഗ് വന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള യഹൂദ സമൂഹങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയി, ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പോകാത്ത ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട ആളുകളും മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത്. അവരവിടെ അവിടെ പോയ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ, അവിടെ പോയ ആളുകൾ തിരിച്ച് വരാറുണ്ട്, സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. റൂബി ഓഫ് കൊച്ചിൻ അല്ലേ, റൂബി ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. റൂബി ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ല് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണത്. അത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള റൂബി ഡാനിയൽ എന്ന ജൂത സ്ത്രീ കൊച്ചിയെക്കുറിച്ചിട്ട്, കൊച്ചിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ ഉള്ള പുസ്തകമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ പലരും അവിടുത്തെ ജൂത സ്ഥലങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള കൊച്ചിനീസ് എന്നാണ് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും തന്നെ കൊച്ചിനീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭേദമൊക്കെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇല്ല, എല്ലാവരെയും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അവർക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ജൂതന്മാർ. I think there are many in this audience who've heard these stories many times, but we just love hearing them over and over again.
and reveling in the stories of Fort Cochin. Thank you, Bonnie sir. Thank you, Sohan sir. I would like to, last night when I went and picked up the books, sir said that the Malayalam book is now in its 4th reprint. So can we gently launch it tomorrow at the museum? So I would like to call Mr. Shaji George, his publisher, to also come and join us for a minute. His publishing house is called Pranatha Books. And yeah. ആ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാജി മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം വെളിച്ചം കണ്ടത്. അപ്പോൾ പലരും ഇത് ഈ തരത്തിലൊരു പുസ്തകം ഇറക്കാനായിട്ട് പബ്ലിഷേഴ്സൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല. ഷാജി ആ കാര്യത്തിനൊന്ന് അനുമോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷാജി ഒരു 2 വാക്ക് പറയുന്നതല്ല. ഈ സോഹൻ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിൽ ഏറെ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഒരു ഭാര്യയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബോണിയുടെ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നത് വലിയ ദുഃഖമാണ്. നവംബർ 26-ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വനിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിൽ ദളിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ബിരുദം നേടിയ വനിതയെക്കുറിച്ച്. അതൊരു മുളവുകാട് കാര്യമാണ്. ദളിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ബിരുദം നേടിയ, ആദ്യമായി ബ്ലൗസ് ധരിച്ച, മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ച വനിത ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ. പ്രണതയുടെ അടുത്ത പുസ്തകം ദാക്ഷായണി വേലായുധനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. ചരിത്രവും അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രം പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ. 4ാമത്തെ പതിപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിഥി കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് സ്നേഹപുരസ്സരം നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nani, one more Nani. So, Charin sir and Apu, please come. We would like you both to give a small thank you to Bonnie sir and Sohan sir for A small token of our appreciation. yeah. And a big thank you to Aditi and the Kerala Museum for hosting this. And what a wonderful audience you've been. You know, I've never had an audience like this who's refusing to get up much past the time of the event. And now it's open for you to get the books if you would like to and get signed copies from the author. Thank you all. A big cheer for our audience as well. Yeah, so everyone, next Saturday we are launching 2 exhibitions at the museum. One is called The Man with a Boat Car, and it's a biographical exhibition on the founder of the Kerala Museum. And we also have, at the Gallery of Contemporary Art, we have KP Reggie, who was a student at the MNF Art School in the 90s. He will be showing his work from the time he was a student here to the present day. So it's very interesting to see how a Malayali artist who came from near Cochin, then went to Baroda, developed a style, and now is what we call mid-career, hoping that he's 50 years old. Hopefully he will continue to make many more years of great work. So Reggie will be here on the 17th launching with his show. It's a retrospective, so come by and see over many years his development and all of that. So thank you all. And if anyone wants to come pick up their book copy,
in Malayalam and in English. You can get copies of KOCHIKAAR and Kochiites. Some people have already asked to keep copies aside, but we can form a queue and slowly start. Sir, you will sign a few copies also? Yeah, so come.